Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Peruan Saranai. I pay respect to the Buddha, Dhamma, and Sangha. I pay respect to Venerable Ratanananda, to Bhante Ratanananda. I pay respect to Venerable Yanarankara, Venerable Aryananda, and Venerable Ichananda. I'd like to give a Dhamma talk concerning one of the Dhammapada verses. It is verse number 3 of the Dhammapada. For my Dhamma talk, I am going to chant the Gatha, then tell the story behind that Gatha. Then lastly, I will try and tell you what I think should be got from this verse and the story, the lesson that should be learnt. The verse is number 3 of the Dhammapada. Dhammapada is a book of the Khuddaka Nikaya of the Sutta Pitaka. The verse is Nahi vere na verani samanti dha kudachanang avere na cha sammanti sadammo sanattano. What it means: hatred is never appeased by hatred. Only by loving kindness can hatred be appeased. This is an internal law. This is an ancient law. This Gatha was uttered by the Buddha after an occurrence, which brings me to the story of Kali Yakini. It is called the Kali Yakini Watu. It is the story of Kali Yakini. So one time, a lady came to the Buddha with her child, because her child was going to be eaten by a female, let's say, by a female evil spirit wanted to eat her child. So she took her child to the feet of the Buddha. The Buddha then narrated the story of their enmity, that long ago in some of their past lives, this Kali Yakini was a second wife in a certain home, because the first wife of that home couldn't produce. She was barren. So she told her husband, since I cannot produce a child, please, I allow you to get another woman who can produce for you a child. I won't have any problem with her. We can live together harmoniously. The husband also agreed. But afterwards, when the other woman came home, she got pregnant. Then, of course, the husband had to care so much for the pregnant woman than the one who isn't pregnant. This made the first wife jealous. Because of that jealousy, she decided to give the pregnant woman, the second wife, to give her some kind of medicine through her food or drinks that would make her have a miscarriage. That was for the first time. The woman got pregnant the second time. The same thing happened. She got a miscarriage. So she became suspicious of the first wife, which made her keep quiet for her third pregnancy. She didn't tell anyone, but of course, after some time they realized, and after the first woman realized she's pregnant again, she made sure to give her some medicines to cause a miscarriage. When this occurred, her system could have been damaged somehow, so that the next pregnancy she just died during childbirth. Even the child died. So, but before dying, she made a vow that I'll have my revenge to this woman for doing this to me.
While dying, that was what was in her mind, thinking, I have to get revenge, I have to get revenge. That was her dying thought. And it occurred that in their next life, the first wife was born as a hen. The second wife was born as a female leopard, a leopard. So of course the leopard ate the second wife was born as a cat, a female cat. So of course the cat ate the hen and its eggs. And that's the other life, they went to the other life. Through rebirth, they went to the other life, the next life, where the first wife was born as a rabbit. The second wife was born as a leopard. Again, the leopard killed the rabbit. Like that, they went on. And at this time, even the Buddha told them they had been like that for 500 lives. They have been doing like that, avenging each other. In this life, the one who kills gets killed by the one who was killed in the next life. For 500 lives, they were like that. So that was the story. And in this life, finally, where they met the Buddha, one had become an evil spirit, and the other had been born as a child from a rich family, a merchant's family. But after producing her child, this evil spirit wanted to eat her, to eat the child of this woman, just for revenge. When the woman ran, put the child on the Buddha's feet, the evil spirit came. It was subdued by the Buddha. It paid homage. The Buddha called the other wife. This was Kali Yakini. The second wife was born as Kali Yakini, was the evil spirit. The Buddha called the other wife. They all were in front of the Buddha, both of them. The Buddha told them their past lives, why they have their hatred, and he told them, if each time one harms the other says, I must have revenge. It will go on endlessly. Yet the goal should be to attain Nibbana, to stop this endless rebirth, cycle of rebirth. And so I've told the Gatha, I've told the story behind the Gatha, and lastly I'd like to speak of what I think should be learned from this story and the Gatha. What I think is that when we set revenge as our goal, endlessly, someone does harm to us, if we don't let it go, we say, let's have revenge again. The other person will also say, I'll have revenge. You'll also say, I'll have revenge. I think it is upon you, if the other person can't say, let me leave it, let me let it go, it's upon you to say, let me let it go. It becomes better for both of you. If one of you lets it go, the other also let it go naturally. So if you think one person is having revenge on you, you don't want that to continue, instead of doing them some act out of to avenge yourself, to have revenge, you should just let it go. That is how to not get harm yourself. Otherwise, if you harm out of revenge, you also harm out of revenge. It can't end. So I've spoken of the lesson that I think should be learned from this Gatha and the story behind it. That ends my Dharma talk. Again, I pay my respect to the Buddha, Dhamma and Sangha, to Bhante Ratanananda, to Venerable Jnanarankara, Venerable Aryananda, and Venerable Ichananda. I'd welcome any questions in case of any misunderstandings from my Dharma talk. I try my best to answer. If there are no, do you have any question? If there's no question, I'm very happy. It means everyone has understood and has got the point. And I'm sure all of you get different things from this story. I've said what I think should be got from this story. May all beings be well, happy, and peaceful. Sad, sad, sad.
নামো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নামো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নামো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। মানো পুব্বা গামা দাম্মা মানো সেত্থা মানো মায়া মানা সাচে পাদুতে না বাসাতি বা কারতি বা তাতো না দুঃখাবান দেতি চাকাবান বাহাতু পাদাম এতেনা সাচ্চাবাচেনা সতিমে জহতু সাবাদাম এতেনা সাচ্চাবাচেনা সতিমে জয়া মঙ্গলান্তি। সাধু সাধু সাধু। আমি সর্বপ্রথম বুদ্ধকে বন্দনা এবং বন্দনা জানাচ্ছি বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার পরম পূজ্য মহামান্য ত্রয়োদশ সংঘরাজ গুরু বান্তিকে বন্দনা এবং এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় রতনানন্দ বান্তিকে বন্দনা এবং এখানে উপস্থিত উকন্দা দাম্মারাখিতা শ্রমণকে বন্দনা এবং এখানে উপস্থিত আরিয়ানন্দ ইচ্ছানন্দ শ্রমণদেরকে আশীর্বাদ এবং দায়ক দায়িকাদেরকে পুণ্যদান এবং আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আমি কিছুক্ষণ আগে যে গাথা বলেছি সে গাথা হচ্ছে সূত্রপিটকে অন্তর্গত ক্ষুদ্রক নিকায়ে ধর্মপদ বইয়ের যমকবর্গ প্রথম গাথা এবং ধর্মপদ বইয়ের প্রথম গাথা। যেমন মানো পুব্বাং গামা দাম্মা মানো সেত্তাং মানো মায়া মানা সাচ্ছে পাদুথেনা বা সাতি বা কারতি বা তা তো নাম দুঃখামান্দিতি চাক্কা বা বাহাতু পাদাং। এর অর্থ হচ্ছে বাংলা, মন ধর্মসমূহের পূর্বগামী, মন ইহাদের প্রধান, ইহারা মনোময় মনের দ্বারা গঠিত। যদি কেউ দুর্যুক্ত মনের কথা বলে কিংবা কাজ করে তবে শকত বাহির বলদের পদানুগামী চক্রের নেই দুঃখ তাহারা অনুসরণ করে। এবং মন ধর্ম সমূহের পূর্বগামী এর অর্থ হচ্ছে মন সর্বপ্রথম আগে, ধর্ম চেয়ার আগে। যেমন কিসের ধর্ম? কানের ধর্ম, চোখের ধর্ম, নাকের ধর্ম, মুখের ধর্ম এবং শরীরের ধর্ম। এবং কানের ধর্ম কি? কানের ধর্ম হচ্ছে শোনার ধর্ম। এবং চোখের ধর্ম কি? চোখের ধর্ম হচ্ছে দেখার ধর্ম। আর নাকের ধর্ম কি? নাকের ধর্ম হচ্ছে শ্বাস নিঃশ্বাস সুগন্ধ এবং অসুগন্ধ নেওয়া ধর্ম। আর মুখের ধর্ম হচ্ছে স্বাদ এবং কথা বলা ধর্ম। আর শরীরের ধর্ম হচ্ছে স্পর্শ ধর্ম। এবং কানের ধর্ম হচ্ছে শোনার ধর্ম। যেমন আপনি যদি যে কোনো গান বা সেটার মন আগের আসে, এরপরে আমরা শুনি। মন আগে যদি না আসে তাহলে আমরা শুনতেও চাইবে না। আর
চোখের ধর্ম হচ্ছে আমরা মাঝে মাঝে এরকম যে কোনো একটা দেখতে চাই, সেটা যদি মনে না আসে, তাহলে আমরা দেখতেও ইচ্ছা করবে না। মন থেকে দেখতে ইচ্ছা আসছে বলে আমরা দেখতে ইচ্ছা করে। এবং কানের ধর্ম কি? এবং আমরা যে কোনো ফুল এবং সুগন্ধ যেমন এবং শ্বাস নিঃশ্বাস নিই, এবং যেমন আমরা যে কোনো ফুল বা এটা সুগন্ধ কিনা সুগন্ধ না কিনা আমরা আগে কোথায় প্রথমে কোথায় থেকে? মন থেকে যদি না আসে তাহলে আমরা কোনদিনই সুগন্ধি এবং অসুগন্ধি নিতে চাইবে না। এবং মুখের ধর্ম কি? মুখের ধর্ম হচ্ছে কথা বলা এবং স্বাদ নেওয়া। যেমন আপনি একটা তরকারি দূরে থেকে সুন্দর, কিন্তু খেয়ে না দেখলে শ্বাস কেমন দেখতে পারবেন না বা জানবে না। সেটা প্রথমে মন থেকে আসে, এরপরে আমরা স্বাদ এবং যে কোনো কথা বলি, যে কোনো মন থেকে যদি এসে ভালো খারাপ সব কিছু আমরা বলি। এবং শরীরের ধর্ম, যেমন আমরা কাজ করি, যে কোনো মন থেকে যদি কাজ করতে না চাইবে, মন থেকে যদি কাজ না করে কোনোদিন করবে, কোনোদিন না। মন থেকে আসছে বলে সেজন্য আমরা যে কোনো কিছু করি এবং যে কোনো কিছু কাজ করি। এবং শরীরও আমরা যেখানে নিয়ে যাই মনে, যেমন আমি এরকম করলে সেরকম চাই, এরকম করলে সেরকম চলে যায়। এবং পায়েও সেরকম। আর এরপরে অর্থ মন ইহারা প্রধান, ইহাদের মনের দ্বারা গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে মন হচ্ছে সর্বপ্রথম, আগে সর্বপ্রথম, এবং সব কিছু মন দিয়ে আমরা করি। আর এরপরে যদি কেউ দোষযুক্ত কোনো মনে কথা বা কিংবা মনের কাজ করি, তবে শকত বাহিদের বলদের পদানুগামী চক্রে নে দুঃখ তাহারা অনুসরণ করেন। যেমন আপনি যদি যে কোনো সময় খারাপ কথা বলে এবং মানুষকে সমালোচনা করে এবং খারাপ কাজ করে, মানুষকে ক্ষতি করে এবং তাহারা কি? তাহারা দুঃখ উৎপন্ন হয়, আপনি যদি খারাপ কাজ করে অবশ্যই দুঃখ হবে। ভালো কাজ করলে ভালো হবে, খারাপ কাজ করলে খারাপ হবে। এবং ভালো কথা বলে ভালো হবে, খারাপ কাজ করলে ভালো হবে। যদি খারাপ কাজ করে তাহলে অবশ্যই দুঃখ পাবে, এই জন্মেও অন্য পরে জন্মেও। আর যদি আপনি ভালো কাজ করে এবং খারাপ কাজ না করে এবং ভালো কথা বলে এবং খারাপ কথা না বলে তাহারা সুখ পায়। এবং যদি আমার ভুল থাকে আপনারা অবশ্যই ক্ষমা করবেন। আবারও বন্দনা, বুদ্ধকে বন্দনা, এরপরে গুরুবান থেকে বন্দনা, এরপরে উপস্থিত সদীয় রতনবান থেকে বন্দনা, এরপরে উগান্ডা আফ্রিকা থেকে উগান্ডা শ্রমণকে দাম্মারাখিতা শ্রমণকে বন্দনা। এবং
আরিয়ানন্দ ইচ্ছানন্দ শ্রমণদেরকে আশীর্বাদ এবং দায়ক দায়িকাদেরকে পুণ্যদান এবং আশীর্বাদ। আবারও আমার যদি ভুল থাকে, কথা যে কোনো কিছু ভুল থাকে অবশ্যই ক্ষমা করবে। আমার প্রথমবারের দেশনা। সাধু সাধু। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। 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 Mano pumagama dhammang mano cettang mano maya mano cace padutenang vacatiba karotiba tahatunang dukkamandeti cakkang babahatu padang। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাচ্ছি। আমার গুরুবান থেকে বন্দনা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধেয় রতনানন্দবান থেকে বন্দনা জানাচ্ছি। ধম্মরাক্ষিতা সমনকে বন্দনা জানাচ্ছি। ইহানা লাঙ্গরা সমনকে বন্দনা জানাচ্ছি। ইচ্ছানন্দ সমনকে আশীর্বাদ করছি। উপাসক উপাসিকাদের আশীর্বাদ করছি। আমি যে গাথাটি পাঠ করেছি সে গাথার বইয়ের সূত্র পিটকের অন্তর্গত ক্ষুদ্রম নিকায়ের যমক ধর্মপদ বইয়ের 1 নাম্বার গাথা যমক বর্গের 1 নাম্বার গাথা। মন ইহাদের প্রধান। ইহারা মনের দ্বারা গঠিত। ইহারা মনের দ্বারা গঠিত। ইহারা মনোময় বা মনের দ্বারা গঠিত। যদি কেহ দুযুক্ত কোনো কথা কিবা কাজ করে তবে সংকট বাহির বলদের প্রাধান্যগামী চরিত্রের অন্যের দুঃখ তাহের অনুসরণ করে। অর্থ হচ্ছে চোখ কিসের ধর্ম, নাক কিসের ধর্ম, কান কিসের ধর্ম, মুখ কিসের ধর্ম, শরীর কিসের ধর্ম। চোখ দেখার ধর্ম, কান শোনার ধর্ম, নাক নিঃশ্বাসের ধর্ম, দুর্গন্ধ সুগন্ধ ধর্ম, মুখ খাওয়ার ধর্ম, শরীর স্পর্শ করার ধর্ম। চোখ দেখা ধর্ম, কান শোনার ধর্ম। শোনার ধর্ম কোথায় থেকে আসে? মন থেকে শুনতে চাইলে শুনতে পারি। নাক মুখ কিসের ধর্ম? মুখ কথা বলার ধর্ম, খাওয়ার ধর্ম। কথা বলার ধর্ম, মন থেকে কথা বলতে চাইলে বলতে পারি।
মন থেকে আসে। শরীর স্পর্শ করার ধর্ম। স্পর্শ করার ধর্ম কি? হাত হাত দিয়ে কাজ করি, পা পা দিয়ে পা দিয়ে হাঁটি হাঁটি পা দিয়ে হাঁটি। এ বলে আমি আমার দেশনা শেষ করছি। আবারও বুদ্ধকে বন্দনা জানাচ্ছি, পান্তেকে বন্দনা জানাচ্ছি, সমনকে বন্দনা জানাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু। ভগবান অরহত সম্মুখ সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। পরম পূজ্য শ্রদ্ধেয় গুরুবান থেকে বন্দনা জানাচ্ছি। আমাদের বাংলাদেশ বিহারে শ্রীলঙ্কায় প্রতিষ্ঠাতা রতনানন্দবান থেকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। উপস্থিত আমার বড় শ্রমণদেরকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। আফ্রিকা থেকে ধর্মরাক্ষিত শ্রামণকে বন্দনা জানাচ্ছি। আমাদের জ্ঞানলাঙ্গরা শ্রামণকে বন্দনা জানাচ্ছি। আমাদের আর্যানন্দ শ্রামণকে বন্দনা জানাচ্ছি। দায়ক দায়িকা বৃন্দদের আশীর্বাদ এবং পুণ্যদান করতেছি। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। মনো অপূর্বা গমা ধাম্মা মনুষ্যেটা মনোময়া মনা চাচে পাদুটেনা ভাচাতি বা কারোতি বা তাতুনা দুঃখমন্দেতি চাক্ষবা বাহাতু পদাং। সাধু সাধু সাধু। পবিত্র ত্রিপিটক বইয়ের সূত্রপিটকে ধর্মপদ বইয়ের প্রথম গাথাটি যমক বর্গ। কিছুক্ষণ আগে বলেছি আপনাদের সে গাথাটি। এই গাথার অর্থ হচ্ছে চোখ, নাক, মুখ, কান, ত্বক, হাত বা আমাদের পা। আমাদের চোখ হচ্ছে যেমন ভালো খারাপ সব কিছু দেখি, আর আমরা মন দিয়ে সেগুলো বলি। মনে আমাদেরকে বলে আমি এটা দেখেছি আজকে, আমি এটা দেখেছি আজকে। যেমন ধরেন আজকে আমি মন্দির থেকে একটু বাইরে গেছি, এখানে আমি অনেক সুন্দর একটা পাখি দেখেছি, অথবা অনেক সুন্দর একটা গাড়ি দেখেছি, অথবা অনেক সুন্দর একটা মন্দির দেখেছি। আমাদের মন বলে তখন এই জিনিসটা অনেক সুন্দর, এই জিনিসটা যদি আমাদের হতো। আর আমরা সুন্দর জিনিসটা দেখলেও কিন্তু অনেক ভালোভাবে সুন্দরভাবে দেখি। আমরা যখন চোখ দিয়ে সেটা দেখি, অথবা খারাপ বা ভালো হতে পারে, কিন্তু আমরা যখন হাঁটি তখন আমরা ভালো বা খারাপ যেটা দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের সারাক্ষণ মাথায় থাকে যে আমরা যখন ভালো কাজটা দেখি সেটা বেশিক্ষণ থাকে না। অথবা আমরা যখন পড়াশোনা করি, অথবা আমরা যখন পড়াশোনায় লেখা বা কোনো একটা মুখস্থ হচ্ছে না, আমাদের মন পড়াতে বসতেছে না, তখন আমাদের মনে সারাদিন যে আমরা যেগুলো দেখছি খারাপ বা ভালো,
সেগুলো আমাদের মনে ঘুরতে থাকে। তাই হয়তো আমরা পড়াশোনায় মন দিতে পারি না, ভালোভাবে পড়তে পারি না। আমরা যদি ভালোভাবে পড়ি এবং যদি মন বসে না, কারণ আমাদের যেগুলো ভালো খারাপ দেখি সারাদিন এগুলো আমাদের মনে ঘুরে। যেমন খারাপ যেগুলো দেখি সারাদিন সেগুলো মনে থাকে, ভালো তেমন কিছু মনে থাকে না, পড়াশোনা তেমন মনে থাকে না। আর আমরা যেগুলো খারাপ দেখি সেগুলো আমরা বলতেও পারি না, তাই আমাদের মন এত চঞ্চল। বুদ্ধ শব্দের অর্থ হচ্ছে মহাজ্ঞান। এই যে আমাদের জ্ঞান, ভালো বা খারাপ যেগুলো আমরা দেখি সেগুলো আমাদের জ্ঞান দিয়ে এবং আমরা মন দিয়ে দেখি, আর চোখ দিয়ে দেখি, মন দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে সেগুলো ভালোভাবে এবং ভালো বা খারাপ সেগুলো বুঝতে পারি। আমাদের কান এবং নাক এবং মুখ এবং পা এবং হাত এগুলো আমাদের জন্য অনেক প্রয়োজনীয়, এবং আমাদের ত্বক। যেমন আমাদের কান, আমরা যখন কোনো একটা অনুষ্ঠানে যাই, এখানে আমরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গেলে বান্তেদের দেশনা এবং বান্তেদের সূত্রপাঠ আরও অনেক কিছু শুনি, হয়তো সেগুলো শুনলে আমাদের কানে অনেক ভালোভাবে শোনা যায়। আমরা খারাপও শুনি এবং ভালোও শুনি। আমরা বেশিরভাগ সময়, হয়তো বেশিরভাগ মানুষই খারাপগুলো শুনতে অনেক ভালো লাগে। বেশিরভাগ সময় মানুষ খারাপগুলোই শুনে, ভালোগুলো বেশি শুনে না। শুনলেও তাদের মনে থাকে না, কারণ আমাদের মন ভালো নয়। আর আমাদের নাক, আমরা যখন কোনো একটা জায়গায় যাই, বাইরে যাই, এখানে অনেক কিছু ভালো বা খারাপ সুগন্ধযুক্ত জিনিস দেখতে পারি, কিন্তু সেগুলো সুগন্ধে হতে পারে এবং অনেক গন্ধেও হতে পারে এবং অনেক দুর্গন্ধেও হতে পারে। সেই নাক আমাদের অনেক ভালো সুগন্ধ একটা জিনিস দেখলে, অথবা একটা আম যদি এবং একটা কাঁঠাল যদি দেখি, সে নাক দিয়ে বলতে পারি, সে সুগন্ধ দিয়ে বলতে পারি আমটা কত মিষ্টি হবে, কাঁঠালটা কত ভালো হবে, কাঁঠালটা কি অনেক মিষ্টি হবে, আমরা বুঝতে পারি মোটামুটি। আর যখন আমরা মুখ দিয়ে খাই, জিহ্বায় তখন স্পষ্ট হয়। স্পষ্ট হওয়ার কারণে আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি যে এই আমটি এবং এই কাঁঠালটি অনেক মিষ্টি হবে এবং অনেক ভালো হয়েছে। এবং কোনো যদি আমাদের মন্দিরে অথবা অনেক দায়ক বৃন্দরা স্বয়ং নিয়ে আসে, এবং এখানে যেমন কোনো একটা তরকারি যদি ভালো হয়, সেটা আমরা নাক দিয়ে শুয়ে বলতে পারি এই তরকারিটা অনেক ভালো হবে, এবং আমরা যখন খাই তখন জিহ্বা দিয়ে বলতে পারি যে এই জিনিসটা অনেক মজা এবং অনেক স্বাদ হয়েছে। আর আমাদের যে এত স্বাদ, এত জিহ্বা দিয়ে তো আমরা স্বাদ সুগন্ধি পেতে পারি এবং নাক দিয়ে আমরা সুগন্ধি পেতে পারি, এবং আমাদের অনেক ভালো বা খারাপ আমাদের মনে থাকে। এবং আমাদের হাত আর পা, হাত দিয়ে আমরা লেখালেখি করতে পারি, অনেক কাজ করি, তখন আমাদের অনেক কষ্ট হয়। এই কষ্ট হয় কারণ আমাদের হাত, আমরা যদি সারাদিন কাজ করতে যাই, আমরা সারাদিন কি কাজ করতে পারবো? জীবনেও পারবো না। এই আমাদের পা, আমরা যখন যাই, অনেক সময় অনেক মানুষ অনেক দৌড়াদৌড়ি করে যায়। দৌড়াদৌড়ি করে যাওয়ার সময় আমরা হাঁটার সময় অনেকবার পিছলে গিয়ে পড়ে যায়, কারণ আমাদের মনের মধ্যে স্থিরতা নাই, তাই জন্য আমরা পড়ে যাই। এবং আমাদের মনে কোনো স্থিরতা নাই, যেগুলো আমরা চোখ দিয়ে মন দিয়ে সারাদিন দেখতে থাকি। এবং আমি খেলতে যাব, আমার খেলতে যেতে হবে, আমি তাড়াতাড়ি যাব, আমি যে তাড়াতাড়ি যাব, আমার যদি কোনো বিপদ হয় দৌড়ে যাওয়ার সময়, সেটা আমরা কিন্তু ভাবি না, কারণ আমার মন মানসিকতা তখন থাকবে খেলাধুলার উপরে, তাই আমি দৌড়ে যাব।
দূর যাওয়ার সময় অনেক সময় পিছলে গিয়ে পড়ে যায়, অনেক সময় অনেক কিছু হয়ে যায় আমাদের, কারণ আমাদের মন ঠিক নাই, আমাদের চিত্ত ঠিক নাই। আমাদের এগুলো ভালো করতে হবে যেন আমাদের হাঁটার সময় কিছু একটা পড়ার সময়, কিছু একটা করার সময় আমাদের চিত্তটা ভালোভাবে দিতে হবে সেখানে। যেমন কি আমি যখন হাঁটি আমাকে স্থিরতাভাবে হাঁটতে হবে এবং ভালো করে দেখে হাঁটতে হবে, এবং আমাদের যে হাত আর পা যে কোনো কাজের সময়, হয়তো আমরা একটা গাছ কাটার সময় আমরা যখন দাঁটা হাতে নিই তখন আমরা আস্তেও করে কোপ দিই এবং অনেক জোরে করেও কোপ দিই, তাই জন্য আমাদের হাতে অনেক ব্যথা হয়। আমরা যদি স্থিরভাবে আস্তে আস্তে যদি গাছটা কাটতে পারি, অনেক সুন্দরভাবে গাছটা কাটা হবে, আমাদের তেমন ব্যথাই হবে না, আমাদের মনটা অনেক ঠিক থাকবে তখন। এই বলে আমার সম্পূর্ণ ধর্মদেশনা শেষ করতেছি। এবং আমার এই ধর্মদেশনা প্রথমবার, আমার হয়তো অনেক ভুল হতে পারে এবং অনেক কিছু ভুল হতে পারে, যদি ভুল হয় আমাকে ক্ষমা করবেন। এই বলে আমি তথাগত সাম্যক সাম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি, পরম পূজ্য গুরুবান থেকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি, শ্রদ্ধেয় আমাদের রতনানন্দবান থেকে বন্দনা জানাচ্ছি, আমাদের শ্রদ্ধেয় সমনগণদের নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি, এবং দায়ক দায়িকাবৃন্দ যারা আছেন তাদেরকে পুণ্যরাশি দান করতেছি এবং আশীর্বাদ করতেছি। এই বলে আমার সম্পূর্ণ ধর্মদেশনা শেষ করা হলো। সাধু সাধু সাধু।